الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وآل محمد. صدق الله مولانا العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین مجلس، اس سلسلے کی آج ہماری دوسری مجلس ہے اور ان مجالسوں کا جو عنوان ہے اور جس کی طرف منسوب ہے، جو نسبت ہے، وہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے یہ مجالس ہیں اور اس کی آج ہماری دوسری مجلس ہے. کل کی جو ہماری مجلس ہوئی اس میں کچھ گفتگو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہوئی. صلی علی محمد وآل محمد. آج کی گفتگو انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ امام حسن کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے. جب ہم 14 معصومین علیہ السلام کی زندگی کو اور سیرت کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ کتابی شکل میں دیکھے یا تقریری شکل میں دیکھے یا کسی بھی شکل میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں رسول پر بھی مسلمانوں نے کہیں نہ کہیں ظلم کیا ہے اور مولا کائنات پر بھی ظلم کیا ہے اور امام حسن پر تو اتنا ظلم ہوا ہے کہ نہ وہ آپ کو دیکھنا چاہیں تو 2-3 حدیثیں آپ کو کتابوں میں آپ کے فضائل میں ملے گی اور مصنف نے اپنے قلم کو روک دیا اور خاموش ہو گیا. اور اس میں جہاں تک دیکھا جائے تو اس میں کہیں نہ کہیں ہماری بھی غلطیاں ہیں. ہم جب کربلا آتی ہے، محرم آتا ہے تو ہم اپنے یہاں 10-10 دن اور 20-20 دن کا عشرہ ہوتا ہے، کہیں خمسہ ہوتا ہے، مجلسیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں. اس سے ہٹ کر کے ہم لوگ بہت سی جگہوں پہ سبیلے لگاتے ہیں اور کوئی پہلی محرم سے کچھ کرے یا نہ کرے، لیکن 7 محرم سے اکثر و بیشتر تمام حسینی اپنے گھروں سے نکلنے کے بعد کوئی سبیل لگاتا ہے پانی کی، کوئی چائے کی سبیل لگاتا ہے، کوئی حلوے کی سبیل لگاتا ہے، کوئی بریانی کی سبیل لگاتا ہے. یعنی کہ اکثر و بیشتر مومن اور مولائی اس کام کو انجام دیتے ہیں. لیکن یہاں آ کر جب امام حسن کی شہادت کی بات ہوتی ہے تو یہاں آ کر کے اکثر و بیشتر ہمارے مومنین، محبین، چاہنے والے وہ خاموش ہو جاتے ہیں. نہ امام حسن کے نام پہ کوئی سبیل ہوتی ہے. کل 28 سفر ہے. میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی کہ ہم کل چوراہوں پر، بس اسٹینڈ کے اوپر، ریلوے اسٹیشنز کے اوپر اور جہاں پر بھی ہم دیکھیں کہ پبلک پیلس جہاں پہ زیادہ ہے، جہاں پبلک زیادہ اکٹھی ہوتی ہے، ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم 10 والی جو چھوٹی بسلری آتی ہے، ہم وہ بسلری بھی اگر نہیں لے سکتے تو آپ کے یہاں اسٹیٹ میں ایک بہت اچھا سسٹم ہے جو ہمارے ادھر نہیں ملتا ہے، پانی کا پاؤچ بھی ملتا ہے. تو ہم زیادہ اگر کچھ نہیں کر سکتے، بسلری نہیں لے سکتے تو پانی کا پاؤچ لے کر اس کو امام حسن کے نام کی سبیل لگا کر ہم اسی کو تقسیم کرنا شروع کر دیں. کم از کم لوگوں کو ایک تاریخ کا پتہ چلے گا. جیسے میں نے کل کی مجلس میں کہا کہ 12 ربیع الاول اس پروگرام کو، جلوس کو جو اتنا پڑھا چڑھا کر کے کیا جا رہا ہے نا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ نہیں کہ رسول کی سیرت پر عمل ہو یا رسول کا جشن ہو، یہ مقصد اس کا نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ رسول کی شہادت سے مسلمانوں کو ہٹا دیا جائے. توجہ ہے نا آپ کی؟ اور یہی 28 سفر، اس پہ تو بہت دنوں سے لوگوں نے بڑی بڑی کوششیں کی ہیں. آج لوگ اس تاریخ کو بھول گئے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ 28 سفر امام حسن کی شہادت کی تاریخ نہیں ہے. ہمارے بچوں میں بھی کچھ لوگوں نے فطور ڈال دیا ہے ذہنوں کے اندر. اچھا آپ بتائیے کون سی ہے؟ آپ ان سے پوچھے کون سی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ 5 ربیع الاول ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ 28 میں مت آئے، آپ 5 منائیں، ہمیں بلائیں، ہم آئیں گے آپ کے یہاں. آپ 5ویں کیجئے.
ہمارا تو برسوں سے پرانا تعلق ہے 5 سے. ہم 5 سے بھاگنے والے نہیں ہیں. ہمارا تعلق نہ 3 میں ہوتا ہے نہ 13 میں ہوتا ہے. ہمارا تعلق یا تو 5 میں ہوتا ہے یا 14 میں ہوتا ہے. ہم 5 سے کب بھاگنے والے ہیں؟ دنیا کے اندر ایک مقولہ چلتا ہے، جب کوئی کسی کی بات نہیں مانتا تو اس کو کہتے ہیں اما تو ہے کون؟ نہ 3 میں نہ 13 میں. ہم نے کہا اب بھی ٹائم ہے. اگر نہ 3 اور 13 میں کسی کی گنتی نہیں آتی نا تو اب بھی وقت ہے، یا تو 55 میں آ جاؤ یا 14 میں آ جاؤ. تمام ولیوں نے یہی درس دیا ہے عزیزان محترم. اب وہ بڑی شور ہوا ہے، بہت شور ہوا ہے. اچھا اتفاقاً کچھ ایسا ہو رہا ہے پچھلے 2-3 سالوں سے میں کنٹینیوس پر دیکھ رہا ہوں کہ 28 صفر ہے، 13 رجب ہے، یا 15 رمضان ہے، یا 3 شعبان ہے. اکثر و بیشتر یہ تاریخیں پتہ نہیں خدا کی طرف سے اس کی مصلحت کیا ہے کہ اکثر و بیشتر یہ یا تو جمعرات کو آ رہی ہے یا جمعے کو آ رہی ہے. سارے مولوی اپنی مسجدوں میں جو چیخ چیخ کر کے 10 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ کی صبح تک 11ویں کا اعلان کرتے ہیں. 11ویں کی نیاز کے لیے لوگوں کی پاکٹوں سے پیسہ اور چندہ لیتے ہیں. انہی کی زبانوں پہ جب 28 کی بات آتی ہے، 13 رجب کی بات آتی ہے، یا 12 ربیع الاول کی بات آتی ہے، یا کوئی کسی معصوم سے منسوب جب تاریخ آتی ہے تو یہی 11ویں کرنے والے. ہم انکار نہیں کر رہے، لیکن جب تم 11ویں کا اعلان کرتے ہو اپنی مسجدوں سے تو آپ کو 13ویں کا اعلان کرتے ہوئے کون سا صاف سونگ جاتا ہے بھائی؟ 13ویں کا کوئی اعلان نہیں، 28 کا کوئی اعلان نہیں. کیوں؟ اس 11ویں کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے. میری بات سے آپ کبھی بھی متمنی ہونے سے پہلے، اس کے اوپر اتفاق رکھنے سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اس 11ویں کے آپ دیکھیں، آپ کے برابر میں آج صبح سننا تھا، صلاۃ کی آواز یہاں آ رہی تھی مسجد سے، صلاۃ کی آواز آ رہی تھی. ان مسجدوں میں آپ جائیے، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، جتنے قطب ابدال ہیں، غوث ہیں، کیا اس میں صرف ایک ہی کی تاریخ ہمیں یاد ہے؟ کیا صرف ایک ہی کی تاریخ یاد ہے؟ ہم نے اکثر و بیشتر دیکھا ہمارے یہاں تو بہت 10 تاریخ آتی ہے چاند کی. کل 11ویں ہے، سرکار غوث پاک کی 11ویں میں جو حصہ لے گا وہ یوں ہو جائے گا، وہ یوں ہو جائے گا. بہت ساری فضیلتیں پڑھی جاتی ہے. ہم ان فضیلتوں کے منکر نہیں ہیں، ہمیں کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن مجھے یہ بتاؤ، یہی غوث پاک جس کی آپ 11ویں کر رہے ہو، جن کے نام کے آپ نیاز و لنگر لگا رہے ہو، ان سے تو پوچھ لیجئے کہ آپ کو یہ مرتبہ کہاں سے ملا ہے؟ آپ اگر غوث ہیں تو کس کی وجہ سے؟ آپ اگر ولی ہیں تو کس کی وجہ سے؟ تمام بزرگوں نے لکھا کہ اس بندے کو کبھی ولایت مل ہی نہیں سکتی جو اپنی پیشانی کو در اہل بیت پر نہ جھکا دے. جب تمہارا پیر اپنی پیشانی کو در اہل بیت پر خم کر رہا ہے تو تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے اس در پہ جاتے ہوئے؟ بڑی افسوسناک باتیں ہیں. کہیں بچوں کو 11ویں میں الجھا دو، کہیں بچوں کو 12 ربیع الاول میں الجھا دو. اچھی چیز ہے، ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن اس 11ویں میں آپ حلوے تک کیوں موجود، کیوں زندہ ہیں حلوے تک، نذرانے تک کیوں ہو؟ بتاؤ نا. یہ غوث پاک نے 11ویں کیوں کی ہے؟ یہ غوث پاک نے ان اپنے سے پہلے جتنے ائمہ آئے، معصومین آئے، ان کے لیے آپ نے کیا کیا کام کیے ہیں؟ پوچھئے آپ ان سے. وہ جو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی آپ نے نکالی ہے، اس کے بارے میں خود اشرف علی تھانوی جیسی شخصیت نے لکھا ہے کہ اگر کسی غوث اور قطب کے پاس کوئی معجزے کی طاقت آتی ہے نا تو وہ اس کے اپنے خود کی عبادت سے نہیں آتی. کیا لکھا؟ اس کی خود کی عبادت سے نہیں آتی. پھر کس سے آتی ہے؟ کہا کہ یہ نعت علی کی برکت ہے. یہ نعت علی کی برکت ہے کہ جس سے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی نکل جاتی ہے. عزیزان محترم، جب وہ 12 سال کی کشتی نعت علی پڑھ کر نکال رہے ہیں تو آپ یہ بات اپنے بچوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ نہیں، بس آئیے، لنگر کھائیے، جائیے، دیجیے ہمیں اور جائیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. عزیزو، آپ اگر 5 سے اتفاق رکھتے ہیں تو رکھیے، ہمیں کوئی انکار نہیں ہے. ہم 28 کر رہے ہیں، آپ کو اگر موقع ملے تو آئیے 28 میں، اور اگر نہیں ملے آپ 5 کیجئے.
हमें 5 में बुलाइए। क्यों? हमें मालूम है वो जो आप 5वीं कर रहे हैं ना, वो अपनी नहीं कर रहे, ना अपने बाप दादा की कर रहे हो, ना अपने चकर दादा की कर रहे हो, बल्कि किसकी कर रहे हो? अगर आप 11वीं वाले हो तो उनके पीर की कर रहे हो, अगर आप 6ठी वाले हो तो उनकी पीर की कर रहे हो, और अगर आप सरकार मखदूम पाक की 13वीं वाले हो तो उनके पीर की हो रही है। तो जिस का उनके पीर से ताल्लुक है उनका हमारा भी उनके पीर से ताल्लुक है। तो इज़ान मोहतरम, ना हम 5 से भागेंगे ना हम 28 से भागे। आप कीजिए तो सही। मैं तो ये कहता हूँ आप 28 से इसको शुरू कीजिए, आप 28 से शुरू कीजिए और 5 तारीख तक पूरे के पूरे आप एक हफ्ता इमाम हसन के नाम से एक हफ्ता मनाइए। जिस तरह आजकल कुछ मौलवी ये कहने लगे माह सफर को माह रजा, माह सफर को माह रजा। एक मौलवी की मौत इनको याद आ गई, न जाने कैसे मरा, किस तरह दुनिया से गया, कुछ इल्म नहीं है। लेकिन वो इमाम जिस इमाम के लिए रसूलुल्लाह अपना कंधे पर बिठा कर के सवारी बना करते थे, उस इमाम की शहादत इनको याद नहीं है। क्यों अजीजों? आज से तकरीबन 4 साल पहली बात है, यूट्यूब पे भी शायद मेरा वो प्रोग्राम पड़ा हुआ है। मैं बरेली के इलाके में था, माह सफ़र में था, इसी 28 सफ़र में मैं मौजूद था। बहुत से बरेलवी उलमा स्टेज पर मौजूद थे, बहुत से बरेलवी नीचे थे। मुझसे पहले 1-2 मौलवियों ने तकरीर की। एक 1-1.5 घंटा उन्होंने अपने गले को फाड़ा, और गले को फाड़ने के बाद उन्होंने मालूम है क्या कहा? मिसाल दी जा रही है, अमा भाई आप यहाँ चंद लोग आए हैं, इतनी बड़ी ये गोविंदपुर की बस्ती है, इसके अंदर इतने मुसलमान रहते हैं, इतनी बड़ी संभल की बस्ती है, इसके अंदर इतने मुसलमान रहते हैं। अफसोस है आप पर, आप इमाम हसन की तारीख में नहीं आ रहे। अभी 3 दिन पहले आप बरेली जाते तो बरेली के स्टेशन पे आपको कदम रखने की जगह ना मिलती। भाई ये अफसोस तो आपको करना चाहिए। ये जो आप ये कहते हो ना, ये कहते हो कि भाई मजलिसें कम कीजिए, जिक्र हुसैन कम कीजिए, नमाजें खूब पढ़िए, मस्जिदों को आबाद कीजिए। हम कब कहते हैं कि मस्जिदों को आबाद ना करो? हम कब कहते हैं कि नमाजें ना पढ़ो? लेकिन याद रखिए, अल्लामा उबैदुल्ला अमृतसरी का वो कौल याद रखिए जो आपने इमाम राजी अलैहिर्रहमा से लिया है कि अगर बंदा पूरी जिंदगी हजरे अस्वद के सामने सजदे में गुजार दे और उसके दिल के अंदर विलायत अली ना हो, वो इबादत उसके मुंह पर पटक कर मार दी जाती है। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें बताइए, ये मस्जिदों से अगर आपको बुला लिया जाता है, आइए इमाम हसन की विलादत में, नहीं शौकत भाई जरा देख तो लिए होते ना, थोड़ा टाइम एडजस्ट कर लिए होते ना, ईशा का टाइम है, नमाज आगे पीछे हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लोग मुझे कुछ कहेंगे, फला कहेंगे। यही मौलवी जो इमाम हसन की तारीख में नहीं आ सकता, यही मौलवी जो इमाम हसन की विलादत पे नहीं आ सकते, 15 रमज़ान में तरावी आड़े आ जाती है, यही मौलवी एक टाइम की नमाज छोड़ने के लिए जो तैयार नहीं है ना, यही मौलवी एक हफ्ते की मस्जिद की छुट्टी करके 20 सफ़र से 28 सफ़र तक बरेली में जा करके ना इसको मस्जिद की फिक्र होती है, ना नमाज की फिक्र होती है, ना मुक्तदियों की फिक्र होती है, किसी की फिक्र नहीं होती। मुसलमानों कम से कम सोचो तो सही, एक मौलवी के लिए ना मस्जिद की आबादी की फिक्र है, ना मुक्तदियों की फिक्र है। ये अहले बैत के ऊपर जुल्म नहीं तो और क्या है? अहले बैत के ऊपर ये जुल्म नहीं तो और क्या है? ये अहले बैत के ऊपर जुल्म है। कल इनके बुजुर्गों ने जुल्म किया, आज ये जुल्म कर रहे हैं। अजीजों, हमारे बच्चों को हरे कपड़ों में देखकर, हमारे बच्चों को ग्रीन कपड़ों में देखकर, हमें ब्लैक कपड़ों में देखकर हमें कहते हैं कि तुम फला हो गए, तुम ये हो गए। अजीजों, कपड़ों से कोई हुसैनी नहीं बनता, हाथों को जोड़कर कहता हूँ, कपड़ों से कोई हसनी नहीं बनता। अगर गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में आकर के चिश्ती कलर अपनाया है, भगवा कलर अपनाया है, जाफरानी कलर अपनाया है, उसके पीछे आपका एक रीजन था। वो बताना चाहते थे कि हर कुत्ते के गले में पड़ा हुआ पटका उसकी पहचान कराता है कि ये कुत्ता किसके दर से मंसूब है। हम ग्रीन कपड़ा पहन करके बताते हैं कि ये ग्रीन कपड़े हमने इसलिए पहने हैं कि ग्रीन कपड़ा रसूल को बहुत पसंद था। हम बता रहे हैं कि उसी रसूल के एक बेटे की, बड़े बेटे की आज शहादत है। हम ग्रीन कपड़े पहन करके बताते हैं कि हमारा ताल्लुक कपड़ों से लेके अंदर के कल्ब तक ये रसूल से जुड़ा हुआ है।
दुनिया के मौलवियों से नहीं जुड़ा हुआ है। एक ग्रुप भेजे मोहम्मद। तो कम से कम आप जब कल मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए जाएंगे, गौर से सुनिएगा। मौलवी तमाम बातें करेगा, लेकिन 28 सफर से रिलेटेड कोई गुफ्तगू नहीं करेगा। फिर अल्लाह ने तौफीक दी, फिर आइंदा जुमे को जाना। आइंदा जुमे को 5 रबीउल अव्वल आएगा। यही जो चीख चीख के कह रहे हैं ना, 28 नहीं 5 है। फिर आइंदा जुमे को जाना, फिर आइंदा जुमे को मौलवी का खुतबा सुनना। देखना कि उस खुतबे में 5 रबीउल अव्वल शहादत इमाम हसन का कोई तज़किरा किया जाता है कि नहीं किया जाता। याद रखो, जब अपने बारी आती है ना किसी मानने की, तो उनको सारी तारीखें याद होती है, लेकिन जिस तारीख के अंदर कुछ राज छिपे हुए होते हैं ना, उस तारीख को भुलाने के लिए कई तारीखें बनाई जाती है। कोई मौलवी तारीख शहादत इमाम हसन नहीं पढ़ेगा। क्यों नहीं पढ़ेगा? इसलिए कि ये तारीख के अंदर अच्छे अच्छों के कपड़े उतर जाते हैं। अच्छों के अगर शहादत इमाम हसन पढ़ी जाएगी तो कातिल का नाम बताना पड़ेगा। कातिल का नाम बताना पड़ेगा, और जब कातिल का नाम बताना पड़ेगा तो आपको मालूम है ना, मेरे बुजुर्ग, एक मिसाल दे दूं बच्चों के लिए। ये जो अलम है ना, ये आप देख रहे हैं, वो अंदर झूला है, ये ताजिया है। हम लोग इसको चूमते हैं, हम लोग इसको आंखों से लगाते हैं, हम लोग इसको सर पे रखते हैं। ये इमाम हसन का आलम है, ये इमाम हुसैन का आलम है, ये मौला अब्बास का आलम है, ये मौला कायनात का आलम है। हम ये सब कहकर के उसको चूमते हैं। क्यों चूमते हैं? उसके अंदर हमारी अकीदत है। लीडर कौन है? लीडर इमाम हुसैन है, उनका आलम उठाने वाले मौला अब्बास हैं। लीडर रसूलुल्लाह हैं, उनका आलम उठाने वाले मौला कायनात हैं। लेकिन मौला कायनात की शहादत के बाद आपके मुताबिक या तारीख के मुताबिक 6 महीने इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम खलीफा बिला फसल रहे। सब मानते हैं, कोई इमाम हसन को कुछ माने या ना माने, हर कोई ये मानता है कि इमाम हसन मौला कायनात की शहादत के बाद 6 महीने खलीफा रहे। वो और मुसलमान हैं जो 6 महीने का खलीफा मानते हैं। हम तो उनको 6 महीने का खलीफा नहीं मानते, बल्कि हम तो 28 सफर सन 49 या 50 तक हम आपको खलीफा मानते हैं, और आपके बाद इमाम हुसैन को अपना खलीफा तस्लीम करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अब ये 6, आप हमारी बात छोड़ दीजिए, 6 महीने जिस इमाम को आप अपना खलीफा तस्लीम कर रहे हो, कम अज कम उस 6 महीने के खलीफा का अलमदार हमें बताओ कौन है। पूछो, इन मौलवियों से जाकर सवाल करो। चंद सवाल आज मैं आपको बताऊंगा। पूछो, शहादत बाद में पूछना, पहले पूछो इस 6 महीने के अरसे के अंदर मौला इमाम हसन का अलमदार कौन रहा। पूछिए, नहीं बताएंगे। अच्छा, अगर आप अलमदार नहीं बता सकते तो ये खलीफा है, खलीफा के बाद, खलीफा के साथ उनकी जगह पर उनकी गैर मौजूदगी में काम करने वाला कौन है? बताइए। नहीं बताएंगे। अच्छा, उनकी गैर मौजूदगी में आप उनकी जगह काम करने वाला नहीं बता सकते, तो इतना बताइए कि इनके साथ हमेशा रहने के लिए, सफर में जाने के लिए, इनकी दूसरी खिदमत करने के लिए कौन थे? मुसलमानों को मालूम ही नहीं है, उलमा को मालूम ही नहीं है। और इल्जाम क्या है? हम सबसे ज्यादा साहबा के मानने वाले हैं। आप अगर साहबा के मानने वाले हैं तो मुझे बताइए, इस इमाम की जो 6 महीने तक अभी आपके खलीफा हैं, ये उन साहबा, जो साहबा मौजूद हैं, उन साहबा पर इस इमाम की इक्तिदा वाजिब है या इस इमाम पर उन साहबा की इक्तिदा वाजिब है? अगर ये लोग ये बता दे कि इनकी गैर मौजूदगी में इनका जानशीन कौन है, तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि किसकी इक्तिदा जरूरी है।
आइए मैं आपको रसूल की बारगाह में लेकर के चलता हूँ। इमाम हसन की बात थोड़ी देर के लिए आप रोक दीजिए, रसूल की बारगाह में चलते हैं। अभी मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं आप सब कटनी से या कहीं और से हैं, मुझे ये मालूम नहीं है, लेकिन ये कन्फर्म है कि जितने भी आप लोग यहाँ आए हैं आप सब मजलिस सुनने के लिए आए हैं। दिल का हाल आप जाने, आपका इमाम जाने और अल्लाह जाने। ये मैं कह सकता हूं कि आप सब के सब मजलिसी हैं, मजलिस सुनने के लिए आए। अभी मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूं यहाँ से हो रही ना, अगर मैं कहूं कि भाई आप टोपी लगा करके आया करें तो ये गुफ्तगू आपसे है, मैं कहूं कि टोपी उतार कर आया करें तो ये गुफ्तगू आपसे है। जब रसूल ने अपने ज़माने में तमाम सहाबा को इकट्ठा करके कहा देखो मैं तुम्हें दो चीज़ दे के जा रहा हूँ, मैं तुम्हें दो चीज़ दे के जा रहा हूँ, एक कुरान एक इतरत, तुम इसको क्या करना, मजबूती से पकड़ लेना, थाम लेना। और साथ साथ नुस्खा भी बताया कि जो इस नुस्खे पर अमल करेगा वो हौज़े कौसर तक ये दोनों मेरे पास आएंगे और वो कभी गुमराह नहीं होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, कोई बात जब कही जाती है जब मजमे के अंदर कोई कमी देखी जाती है। मैं अगर ये कह रहा हूं कि भाई टोपी लगा कर के आइए तो मुझे चंद सर नजर आ रहे हैं कि उनके सरों पे टोपी नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि टोपी उतार के आइए तो मुझे चंद सर नजर आ रहे हैं कि उनके सर पे टोपी है। तो रसूल जो साहबा से ये कह रहे हैं इनको मजबूती से पकड़ लेना। साहबा में कुछ ऐसे थे जो मजबूती से दामन अहले बैत को पकड़े हुए नहीं थे और रसूल को उनकी गुमराही का डर था, इसलिए रसूल ने कहा इसको मजबूती से थाम लेना, कयामत तक के लिए कभी गुमराह नहीं होंगे। पता चला रसूल बता रहे मेरे बाद अली है, अली के बाद इमाम हसन है। ये मत कहना कि हसन 6 महीने के खलीफा है। अगर किसी मामू के धोखे में आकर तुमने मामू की बैत कर ली, तुम्हारी नमाजें तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी, तुम्हारे रोजे तुम्हारे मुंह पर मार दिए जाएंगे। 6 महीने का खलीफा तस्लीम ना करना, बल्कि रईसी हसन को आखिरी 28 सफर तक अपना खलीफा तस्लीम करना। तुम कुछ भी हो, जब तक इसको खलीफा तस्लीम नहीं करोगे तब तक कामयाबी नहीं मिल सकती। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे बच्चों से कहा जा रहा है सुलह कर ली थी, खिलाफत इमाम हसन ने दे दी थी। अज़ीज़ान मोहतरम, हम मानते हैं, चलिए आपकी बात को मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सुलह कर ली होगी, हमारा यकीन नहीं है इस पे। मोहम्मद अब्बास साबरी नहीं कहता इस बात को, क्योंकि मैंने जितनी तारीख पढ़ी है उसमें कहीं ना कहीं मुअर्रिखों ने कुछ ना कुछ शूशे छोड़े हैं, मुकम्मल बात नहीं लिखी। एक वाक़या बहुत लिखा कि इमाम हसन ने अपनी सुलह लिख के, शर्तें लिख के भेजी, फिर उधर से माविया ने एक लेटर भेजा कि आप इस पे जो चाहे लिख ले। फिर इमाम हसन ने उस पर लिखा, फिर माविया ने कहा कि हम आपकी इन बातों को एक्सेप्ट नहीं करते, मैं आपकी सारी बातों को मानता हूं, मुझे मुसलमानों सिर्फ इतना जवाब दे दो, अगर माविया इमाम हसन का दुश्मन नहीं था, अगर माविया इमाम हसन से मोहब्बत करता था, अगर माविया मोमिन था, अगर माविया बागी नहीं था, मुझे सिर्फ इतना बता दो। आज मैं आपकी बस्ती कटनी के अंदर आया हूँ, मुझे बुलाने वाले यूँ तो आप सब हैं, आप सब मेरे जिम्मेदार हो। अगर मैं कहीं बस्ती के बाहर जा रहा हूँ, मैं आपको नज़र आ जाऊँ तो आप झुक कर के जिस तरह हमेशा मेरा अदब करते हैं आप अदब करेंगे। अगर आपने मुझे चलते चलते देख लिया और चलते चलते अचानक मेरे पाँव में कोई ठोकर लग गई, ठोकर लगने के बाद खून बहने लगा, तो आप अगर मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मुझसे कई गुना ज्यादा आप हाजी साहब से मोहब्बत रखते हैं, तो आपका किरदार क्या होगा, आपका कैरेक्टर क्या होगा? सबसे पहले आपका किरदार ये होगा, मौलाना आप रुकिए, मेरी बाइक पर बैठिए, मेरी गाड़ी में बैठिए। और अगर आपके पास बाइक नहीं ना, आपके पास गाड़ी नहीं ना, हम मौलाना के पैर में लगी हुई चोट को मौलाना को चलने नहीं देंगे, हम मौलाना को अपनी चड्ढी बिठाएंगे, मौलाना को गोद उठाएंगे। अगर आप में गोद उठाने की हिम्मत नहीं है तो मौलाना को वहीं रोक कर आप टैक्सी और रिक्शे का इंतजाम करेंगे, वहां से लेकर के मुझे हॉस्पिटल जाएंगे, मेरी पट्टी कराएंगे, मेरा ट्रीटमेंट कराएंगे। ये क्या है? आपकी मोहब्बत है।
یہ محبت کا تقاضا ہے۔ ایک چھوٹی سی چوٹ لگنے کے بعد آپ میری پٹی کرا رہے ہیں، میرا ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں۔ مسلمانوں میں کچھ نہیں کہوں گا آپ سے، صرف مجھے اتنا بتا دو 28 صفر کو جب میرے دوسرے امام کی شہادت ہوئی، اس ظالم ملعون معاویہ کو جب خبر ملی، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ اس نے قاتل سے کوئی بدلہ لیا تھا کیا؟ اس نے قاتل کو پکڑا تھا کیا؟ جب اس نے قاتل کو نہ پکڑا نہ کوئی بدلہ لیا، صرف دو وجہ ہو سکتی ہے کہ یا تو اس نے قاتل سے قتل کرایا ہے یا قاتل اس کی کھولی کا آدمی ہے، اس کے علاوہ کوئی روایت نہیں ہو سکتی۔ عزیزان محترم، بس اپنے مولویوں سے یہی 2-3 سوال کر لینا کہ ایک روایت یہ بتا دو امام کی شہادت کے بعد معاویہ کا رد عمل کیا تھا۔ بس اگر آپ نے ایک مولوی سے صرف یہ معلوم کر لیا کہ امام کی شہادت کے بعد اس کا رد عمل کیا تھا، اگر پتہ چل جائے کہ اس نے قتل کرنے والوں کو پکڑا، قتل کرنے والوں کو جیل ڈالا۔ بچوں کے لیے ایک مثال دے دوں، ابھی کس کی حکومت ہے؟ حکومت میں اگر کوئی باہر سے آئے ہوا مہمان، ابھی ہمارے ملک میں G20 ہوا، بہت سے ملکوں سے لوگ آئے، اگر ان کے ساتھ کوئی گھٹنا گھٹ جائے، ابھی سلمان آئے تھے نا سعودی سے، ان کے ساتھ کوئی گھٹنا گھٹ جائے اور گھٹنا گھٹنے کے بعد یہاں کی حکومت گھٹنا کو انجام دینے والوں کو سزا نہ دے، تو کیا سعودی حکومت کبھی ہندوستانیوں کا استقبال کرے گی؟ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں۔ جب ہم اپنا پاسپورٹ لے کے وہاں جائیں گے تو کیا وہ ہماری عزت کرے گی؟ کیا کہے گی ہمیں؟ ہمیں حاجی نہیں کہے گی، ہمیں مسلمان نہیں کہے گی، بلکہ ہمیں یہ کہے گی کہ تم اسی ملک کے غدار ہو، جب ہمارا پرنس وہاں گیا تھا تو اس کو قتل کر دیا گیا تھا، یہی کہا جائے گا نا۔ تو پھر آپ نے اپنے منہ کے اوپر ٹیپ کیوں لگائی ہے بھائی؟ آپ اپنے منہ کی ٹیپ کو پھاڑ دیجئے۔ پوچھیں ان مولویوں سے جو محراب میں کھڑے ہوئے ہیں، جس معاویہ کی تعریف کر رہے ہیں، جس ابو سفیان کی تعریف کر رہے ہیں، ان کو مسجد کا امام نہ کہو، ان کو کہو کہ تم قاتل ہو، قاتل کا ساتھ دے رہے ہو۔ آپ نے ہمارے امام کے قاتل کو کیوں نہیں پکڑا؟ اگر پکڑا ہوتا تو آپ کا رابطہ قاتل سے نہیں بلکہ مقتول سے ہوتا۔ یہ ہم جو علم اٹھا رہے ہیں، ان کو جو ہم چوم رہے ہیں نا، ہم ثبوت دے رہے ہیں، ہم یہ تعزیہ اٹھا رہے ہیں، ہم ثبوت دے رہے ہیں۔ وہ ہم اندر رکھا ہے ہمارے یہاں جھولا، اس کو ہم کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں۔ ہم کیوں اٹھاتے ہیں؟ مولوی کہتا ہے جھولے کو مت دیکھنا، پیٹ میں درد ہو جائے گا، تعزیے کو مت دیکھنا، پیٹ میں درد ہو جائے گا، اس علم کو مت چومنا، نگاہ ٹوٹ جائے گا، ایمان سے نکل جاؤ گے۔ مجھے بتاؤ، میں اگر آپ کے شہر میں آیا ہوں، وہ چوٹ جو میرے پیر میں لگی ہے، اگر وہ کسی نے ماری ہو، وہ چوٹ میرے پیر پر کسی نے اینٹ یا پتھر پھینک کر مارا ہو اور اتفاقاً یہ ہو گیا ہو کہ اس چوٹ سے میں زخمی ہوا اور زخمی ہونے کے بعد میں مر گیا، تو ایمانداری سے بتائیے شوکت بھائی اور آپ جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں، آپ لوگ کورٹ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جائیں گے نا۔ آپ کورٹ جائیں گے، وہاں کیا کریں گے؟ آپ دعویٰ کریں گے، دعویٰ کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ میرے جسم پر جو کپڑے تھے ان کو روکیں گے نا، آپ ان کو رکھیں گے نا آپ کہ بھائی کہیں نہ کہیں دشمن نے کہیں سے پکڑا ہوگا تو انگلیوں کے نشان، فنگر اس پر آ جائیں گے، اور جو دشمن ہوگا وہ کیا کرے گا؟ مولانا کی ابا کسی طریقے سے جلا دی جائے، مولانا کا کپڑا کسی طریقے سے ہٹا دیا جائے۔ دیکھو جہاں گھٹنا گھٹی ہے وہاں کوئی کیمرہ تو نہیں لگا ہوا ہے، اس کی ہارڈ ڈسک کو چرا لیا جائے، اور اس کو چرانے سے پہلے کیا کہا جائے گا؟ دیکھیے اس کو گھر میں رکھیں گے نا آپ، تو ہو سکتا ہے بھائی آپ شوکت میاں کے پاس جاتے ہیں، وہاں پہ ابا ہے، آپ ان کے پاس نہ جائیے، کہیں ایسا نہ ہو مولانا کا مرڈر ہوا ہے، آپ کا بھی نام آ جائے قاتلوں میں۔ یہ باتیں کون کہے گا؟ وہ جس کا تعلق قاتلوں سے ہے، اور جس کا تعلق مقتول سے ہے، وہ کیا کہیں گے؟ ارے میاں آپ تشریف لائیے، آپ تو مولانا کے ساتھ تھے نا؟ ہاں ساتھ تھا۔ کیا دیکھا؟ کہ ادھر سے پتھر آیا، بس جب آپ نے دیکھا ہے نا بھائی، آپ کورٹ چلنا، اس کی گواہی دے دینا۔ پتا چلا جو مقتول کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ایویڈنس اکٹھا کرتے ہیں، وہ ثبوت اکٹھا
اکٹھا کرتے ہیں اور جو قاتل کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ثبوتوں کو مٹاتے ہیں، وہ ثبوتوں کو مٹاتے ہیں۔ آج جائیے جتنے بھی حسینی ہیں، جتنی حسینی خانقاہ ہیں، ان میں آپ کو کچھ ملے یا نہ ملے، لیکن میرے مولا کا یہ علم ہمیشہ آپ کو ملے گا، اور جب تک ملے گا کوئی کتنے فتوے لگاتے رہیں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ علم ہمارے پاس، ہمارا ایویڈینس ہے، یہ تعزیہ ہمارا ایویڈینس ہے، وہ جھولا ایویڈینس ہے۔ کس چیز کا ایویڈینس ہے؟ تمہارا جج کون ہے؟ ہم بتاتے ہیں، ابھی ہمارا ایک جج پردہ غیبت میں موجود ہے، ایک جج پردہ غیبت میں موجود ہے۔ جب وہ جج انصاف کرنے کے لیے، جب وہ جسٹس انصاف کرنے کے لیے آئے گا تو ہم اس کے سامنے جائیں گے اور کہیں گے اے جسٹس، ہمارے ایک امام کو قتل کیا گیا ہے، تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ ہمارا 6 مہینے کا علی اصغر تھا، ہمارے پاس جھولا موجود ہے، ہمارے مولا عباس تھے، ان کا علم موجود ہے۔ سرکار، ہمارے جسٹس، ہمارے قاضی، ہمارے جج، ہمارے پاس یہ ایویڈینس ہے، یہ ان ایویڈینس کو جلانا چاہتے تھے، مٹانا چاہتے تھے۔ ان کا تعلق قاتل سے ہے، ہمارا تعلق مقتول سے ہے۔ لبیک یا مہدی، 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 نعرہ حیدری۔ ہمارے بزرگوں نے جس کے اوپر آپ اعتراض کرتے ہو نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ علم ہم ہندوستانیوں کو ہماری سرکار غریب نواز نے ہمیں دیا ہے۔ یہ تعزیہ ہمیں کسی ملا نے نہیں بلکہ اس نے دیا ہے جس نے ہند میں آ کر کے دین کا سب سے پہلی بنیاد رکھی، اور بنیاد رکھنے کے بعد جب ہم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، داڑھی رکھی، ناخن کٹائے، جبہ پہنا، قبہ پہنا، ہم نے پوچھا سرکار یہ تو معلوم ہو گیا کہ جبہ پہننا دین ہے، نماز پڑھنا دین ہے، روزہ رکھنا دین ہے، لیکن یہ تو بتا دیجئے یہ تعزیہ اٹھانا بھی دین ہے، ان سارے دین کی بقا کیا ہے، ان سارے دین کی فاؤنڈیشن کیا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں حقا کی بنا لا الہ الا اللہ۔ اور کوئی بھی خانقاہ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، اپنی زندگی کا ایک اصول ہمیشہ رہا ہے، یہ اصول ہے کہ کون ناراض ہوگا اس کی پرواہ نہیں، کون خوش ہوگا اس کی پرواہ نہیں، کوئی دوبارہ بلائے گا اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ رزق کا مالک وہ ہے جس در سے فرشتوں کو روٹیاں ملتی ہے۔ میں تو عام انسان ہوں، میں بریلی ہمیشہ جاتا ہوں کیونکہ بریلی میں میرے ٹرسٹ کا کام ہوتا ہے، بریلی میں میرے بہت سے ممبر ہیں جو پورے یو پی کو ہمارے دیکھتے ہیں، سنبل میں ہمارے کئی ممبر ہیں ٹرسٹ کے۔ ابھی کچھ دن پہلے جانا ہوا، حج ہاؤس لکھنؤ میں ایک پروگرام تھا، ہم اس میں گئے اور جانے کے بعد ہمارا اتفاق بریلی بھی جانا ہوا۔ ہم بریلی کو بریلی اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں ایک مولوی کی درگاہ بن گئی، اور بریلی کو بریلی شریف ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں ایک اللہ کے نیک نمائندے سرکار نیاز بے نیاز کی درگاہ ہے۔ ہم کسی مولوی کی نسبت سے بریلی شریف نہیں کہتے۔ عزیزان محترم، اس خانقاہ میں جائیے، اس خانقاہ میں کیا ہوتا ہے؟ اس خانقاہ میں علم نہیں ہے، اس خانقاہ میں علم نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، اگر یہاں کٹنی میں کچھ لوگ، ابھی میری آج دوپہر میں طیب بھائی سے بہت دیر گفتگو ہوئی، انہوں نے بتایا کہ میں اسی سلسلے سے ہوں، اور لوگوں کو تو میں نہیں جانتا آپ میں کون ہے کون نہیں ہے۔ ابھی آپ سب نے دیکھا ہوگا، وہ تو بزرگ ہیں، عمر دراز ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس کی پیڈ فون ہو، آپ کے پاس تو ہو سکتا ہے اسمارٹ فون ہو۔ آپ سبھی نے دیکھا ہوگا، ابھی ذی الحج کے مہینے میں مہدی میاں کربلا گئے تھے۔ آپ ایمانداری سے مجھے یہ بتائیے، اگر آپ نے ان کی پوری ایکٹیویٹیز کو دیکھا ہو تو مجھے یہ بتائیے کربلا کی زمین پر ان کے پیروں میں چپلیں تھیں؟ دیکھو بھائی، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو کم از کم پوچھئے ان سے، ابھی وہ حیات ہے، پوچھئے۔ اس سے بڑے عشق کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس
इससे बड़ी इसकी दलील और क्या हो सकती है। और अगर हम ये कहें कि भाई नहीं, हम कटनी में आपका सहयोग नहीं करते, हम आपके साथ नहीं रहते, मैं ये कहता हूं याद रखना, अगर कटनी शहर के अंदर कोई मुस्लिम नहीं, कोई मोमिन नहीं, अगर कोई जैनी, अगर कोई सिंधी, अगर कोई हिंदू, अगर कोई क्रिश्चियन भी मेरे इमाम के नाम की एक ताक को सजाता है, एक छोटा सा ताक अगर वो सजाता है मेरे इमाम के नाम की तरफ मंसूब करके, उसको ये ना देखना कि ये सिंधी है, उसको ये ना देखना कि ये हिंदू है, बल्कि उसकी अकीदत को देखना। तुम उस ताक के करीब जाना, उस चौखट को चूम लेना, इसलिए कि आज इमाम हसन और हुसैन तो नहीं है, इसी इमाम हसन को, इन्हीं इमाम हुसैन को मेरे आका चूमा करते थे। आज इमाम हसन और हुसैन हमारी आंखों से हम देख नहीं सकते, हालांकि वो यहाँ मौजूद है, हमारी आंखों में ताकत नहीं है, लेकिन कहीं उनका आलम है, कहीं उनकी जरी है, कहीं उनका झूला है। हम इसी को चूम करके हम अपने इमाम का बोसा ले रहे हैं, हम अपने इमाम का हाथ सरों पर रखवा रहे हैं। इस अलम के पटके को अगर हम सर पर रखते हैं ना, यही सोच करके रखते हैं कि मौला आप कल रसूलुल्लाह के अलमदार थे, आपने रसूल का अलम उठाया था, आपका अलम अपने सर पर रख रहे हैं। अजीजों, छोटी छोटी सी बातों में कभी बड़ी बड़ी दरारें मत पैदा किया करो। मुझे अफसोस है, इस बात का अफसोस है कि कटनी की सरजमीन के ऊपर इतने से चाहने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैंने शायद पहले बताया कि नहीं बताया, मैं जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ हूँ, कोर्स भी किया है, खबरें अक्सर व बेशतर सोशल मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए पता चलती रहती है। अभी आप बाहर जाइए चौक पर, आप एक ढोल लीजिए, उस ढोल पर हाथ मारिए, और हाथ मारने के बाद कुछ लोग निकल कर के आएंगे आपके पास, उनसे पूछिए, वो पूछेंगे आपसे ये हाथ क्यों मारा है, आप उनसे बताइए कि इसलिए मारा है कि आज इमाम हसन की शहादत है, हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उनका तज़किरा करेंगे। मैं यकीन के साथ इस मिंबर से अगर किसी को मेरी बात बुरा लगे तो माफ़ करना, अगर वो आने वाला हिंदू है, आने वाला अगर हिंदू है, आने वाला अगर क्रिश्चियन है, आने वाला अगर सिख है, आने वाला अगर पंजाबी है, और वो हिंदू होने के बाद बाशऊर है, क्रिश्चियन होने के बाद बाशऊर है, सिख होने के बाद बाशऊर है, पंजाबी होने के बाद बाशऊर है, मैं दावे से ये बात कहता हूँ, जैसे ही आपने उस ढोल में हाथ मारा, उसके कानों तक आवाज़ गई, वो आके आपसे क्वेश्चन करता है, आप उसको जवाब देते हैं, आंसर देते हैं कि ये ढोल हमने इसलिए बजाया कि आज इमाम हसन की शहादत की शब है। मेरा दिल इस बात को कहता है, मेरा दिमाग इस बात को कहता है, आने वाला अगर बाशऊर है, किसी भी धर्म से हो, किसी भी फिरके से हो, अगर वह बाशऊर है तो इमाम हसन के नाम पर वो तुम्हारे साथ इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन ये बदकिस्मती मुसलमानों की है कि अगर मुसलमानों ने आपसे पूछ लिया कि ये ढोल किस लिए बजा है, कि आज इमाम हसन की शहादत की तारीख है, वो ये कहकर तुमसे दूर चला जाएगा, तुम ग्रीन कपड़े वाले हो, तुम काले कपड़े वाले हो, हम तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे जैसे बन जाएंगे, लोग हमें तुम्हारे जैसा कहेंगे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बच्चों, हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, कटनी के मुसलमानों की परवाह ना करो, कटनी के इंसानों की परवाह ना करो। परवाह अगर करनी है उसकी परवाह कीजिए, उसकी फिक्र कीजिए जिसने मुझे और आपको जिंदगी दी है, जिसने मुझे और आपको जिंदगी दी है, उसकी परवाह कीजिए। हर फिरके का मौलवी, हर जमात का मौलवी हर जुमे के दिन जब खुतबा मस्जिद के अंदर पढ़ता है तो वो खुतबे में कुछ भी पढ़ता हो, लेकिन जब जन्नत की बात आती है तो वो न कपड़ों की बात करता है, न रंग की बात करता है, न नस्ल की बात करता है, न खानका की बात करता है, वो सिर्फ बात करता है तो एक सैयदा शबाबी अहलिल जन्नत, ओ जन्नत में जाने वालों, अगर अपने सरदार को पहचानना चाहते हो तो तुम्हारा सरदार हसन और हुसैन है। जब हमें मालूम हो गए कि हमारे सरदार हसन और हुसैन है,
تو پھر ہمارے پیٹ میں درد ہے جو ہم دوسروں کے پیچھے بھاگے؟ ہمیں کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ ہم دوسروں کے پیچھے بھاگے؟ آپ مانیے جس کو ماننا ہے، آپ مانیے جس کو ماننا ہے۔ آج صبح سے میں برابر اپنی سوشل میڈیا پر جڑا ہوا ہوں، ہر کہیں سے مسئلے، ہر کہیں سے جواب، ہر کہیں سے ایک حدیث بڑی گردش کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہے، کسی ایک کی اقتدا کر لو فلاح کو پہنچ جاؤ گے۔ یہ حدیث کس کو سنائی جاتی ہے؟ بولو، یہ حدیث مجھے اور آپ کو سنائی جاتی ہے۔ کس کو؟ مجھے اور آپ کو۔ کیوں؟ کبھی علی علی بہت کرتے ہو، حسن حسن بہت کرتے ہو، حسین حسین بہت کرتے ہو۔ مولانا صاحب یہ حدیث تو کہہ رہی ہے اگر کسی ایک کی اقتدا کر لی تو ہدایت کو پہنچ جاؤ گے۔ ہم ایک کی بات کر رہے ہیں، آپ آئیے تو صحیح، ہم ایک صحابی کی نہیں، ہم 14 معصومین میں تین صحابہ کی تقلید کر رہے ہیں۔ سب سے بڑے صحابی حضرت علی ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں۔ مولوی صاحب اب دل دماغ سے یہ بغض نکال دیجئے، یہ حدیث کسی مولا کے چاہنے والے کو مت بتائیے کہ ایک کی اقتدا کر لو۔ ارے ہم تو 14 معصومین کی اقتدا کر رہے ہیں۔ اور کون سے معصومین؟ جس کا سرٹیفکیٹ خود رسول نے دیا ہے، ان کے ہم اقتدا کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، بس المختصر یہ بہت ساری گفتگو آپ سے ہو چکی، کچھ گفتگو امام حسن کے حوالے سے کرنی۔ یہ امام حسن جس کے بارے میں میں نے کہا ہے کہ ان پر اپنوں نے بھی ظلم کیا ہے، غیروں نے بھی ظلم کیا ہے۔ ہمارے بچوں کو بہت سے قول امام حسین کے یاد ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ میں آپ کو آج اس منبر سے ایک میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ 3 شہادتیں آپ پورے سال جو جہاں جہاں جس طریقے سے جو شہادتیں ہو رہی ہیں، شہادتیں منائی جا رہی ہیں، ان کے پروگرام کیے جا رہے ہیں، آپ ان میں شامل ہوئیے۔ ایک دن ہو رہی ہے، ایک دن شامل ہوئیے، 2 دن ہو رہی، 2 دن شامل ہوئیے، لیکن 3 شہادتیں، کتنی؟ 3 شہادتیں آپ ان کو نوٹ کیجئے گا۔ پہلی شہادت رسول خدا کی، دوسری شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی، تیسری شہادت امام حسن کی۔ ان 3 شہادتوں کو آج کی اس مجلس میں اللہ اور پنجتن سے وعدہ کر کے اٹھنا نوجوانوں، اپنی زندگی میں ہر مرتبہ جب یہ دن آپ کی زندگی میں آئے، اپنے گھروں پر جتنی میرے مولا نے آپ کو توفیق دی ہے، اتنا ہی پروگرام، جتنی آپ کی توفیقات ہیں اتنی توفیقات کے ساتھ آپ ان 3 شہادتوں کا پروگرام کیجیے۔ آپ کسی اسلام کی بات نہ کریں، آپ کسی مسائل کی بات نہ کریں، آپ کسی فضائل کی بات نہ کریں، آپ کسی اقوال کی بات نہ کریں۔ آپ اپنی مسجد کے امام کو دعوت دیجیے، آپ اپنی مسجد کا جو بھی آپ کے حلقے کی مسجد کے امام ہیں ان کو بلائیے پیش نماز کو، اور اپنے گھر پہ کھیر بنائیے یا جو آپ کو توفیق دی وہ بنائیے، اس کو بنا کے رکھیے اور کہیے کہ آپ آئیے، آج فلاں تاریخ ہے، اس تاریخ میں رسول اللہ کی شہادت ہے یا رسول کی وفات ہے، جو بھی آپ مانتے ہیں، آئیے آپ میرے گھر پہ رسول کی نظر پڑھ دیجیے۔ مولانا آئیں گے، انکار نہیں کریں گے، آئیں گے۔ جیسے ہی وہ آئے، آپ کے گھر میں جو آپ کے بچے ہیں ان کو وہاں بٹھائیے، خود بیٹھیے، اپنے بھائی کو بلائیے، اپنے بھتیجوں کو بلائیے، اگر والد ہے تو والد کو بلائیے، اور آپ کے گھر میں جو خواتین ہیں ان کو پردے میں بٹھائیے۔ بٹھانے کے بعد جیسے ہی مولانا صاحب تشریف لائے تو ان کو بٹھانے کے بعد کہیے کہ مولانا یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھتیجے ہیں، بھائی ہیں، بھانجے ہیں، پردے میں ہماری ماں بہن بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، آپ 5 منٹ، کتنا؟ 5 منٹ، زیادہ نہیں، آپ 5 منٹ صرف میرے آقا کے ساتھ وفات پہ یا شہادت پہ میرے آقا کو جس طریقے سے لوگوں نے زحمتیں پہنچائی، تکلیفیں پہنچائی، آپ صرف وہ بتا دیجئے۔ کیا؟ صرف وہ بتا دیجئے۔ مولانا جب یہاں سے اٹھ کے جائیں گے نا، خدا کی قسم وہ آپ کے بارے میں تو کچھ نہ کچھ
सबक लेके जाएंगे, लेकिन ज़िंदगी में अगर ये मौलवी का जो ज़मीर है और उस ज़मीर का जो लोथड़ा है, उस लोथड़े का अगर उड़द, जिसको कुछ लोग मांस भी बोलते हैं, उस उड़द के ऊपर जो सफ़ेदी होती है, उस सफ़ेदी के बराबर अगर इसका ज़मीर ज़िंदा हुआ तो आपके पास से जाने के बाद ये कुछ किताबों में जाके तहक़ीक़ करे या ना करे, बट ये ज़िंदगी में रसूल की शहादत या वफ़ात को ज़रूर तलाश करेगा। अगर इसने तलाश कर लिया और मेरी तरह ये गुमराहियत से निकल नूरानियत की तरफ आ गया, तो जितनी मजलिसें मैं पढ़ रहा हूँ, जितनी तकरीरें मैं कर रहा हूँ, जिस बंदे खुदा बख्शा हुसैन नामी एक बंदा था जिसने मेरी ज़िंदगी में एक हथौड़ा आकर के मारा मेरी तकरीर के बाद, और उसके एक हथौड़े ने मुझे बताया कि असल इस्लाम क्या है, तो जब जब तक मैं ज़िंदगी में मजलिसें पढ़ता रहूँगा, तकरीरें करता रहूँगा, जितने लोग सुनते जाएंगे, जिस तरीके से सुनने वालों को अज्र मिलेगा, मुझ पढ़ने वाले को अज्र मिलेगा, इसी तरीके से उस बख्शा हुसैन को अज्र मिलता रहेगा। तो आप क्या बनो? इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारे चाहने वालों शख्स बन के जिंदा ना रहो। क्या कहा? शख्स बन के जिंदा ना रहो, बल्कि शख्सियत बन के जिंदा रहो। शख्सियत बन के, क्योंकि शख्स मर जाता है, शख्सियत कभी मरती नहीं है। याद रखो, जो आपने देखा, शख्सियत कब बनती है? जब आपका कोई मिशन हो, जब आपका कोई विजन हो। अगर आपका मिशन नहीं है ना, आप आए थे 2002 में, चले जाएंगे आप 2052 में, 50 साल की उम्र हुई आपकी, 50 साल के बाद अगर आपका कोई मिशन नहीं था ना, मरने के बाद शायद हो सकता है 10वें तक तुम्हारे बच्चे तुम्हें रो ले, हो सकता है 40वें तक तुम्हारे बच्चे तुम्हें रो ले, 40वें के बाद कोई किसी को रोता नहीं है, कोई किसी को याद नहीं करता। लेकिन अगर मिशन जिंदा हो, ये शख्सियत बनकर अगर आप गए हो, तो जिस तरीके से आज इस कटनी शहर के अंदर सरकार ख्वाजा फखरू मियां एक चराग जला करके गए, एक मिशन दे करके गए, उस मिशन के तहत आप और हम बैठे हुए हैं। तो याद रखना, फखरू मियां चले गए, लेकिन अजीजों वो शख्स के आईने में चले गए, लेकिन आज भी उनकी शख्सियत आप लोगों के जिस्म के चेहरे पर, आप लोगों की टोपियों में, आप लोगों के अमाल में कहीं ना कहीं उनकी शख्सियत मौजूद है। जो अमल आप कर रहे हो, लोग पहचान करके उनको याद कर रहे हैं। मेरे नौजवानों, हाथों को जोड़कर कहता हूं, अभी से अपने माइंड को डेवलप कीजिए, अभी से अपने माइंड को सोचिए, अपनी फिक्र बनाइए, मुल्लायत को जहन से निकाल दीजिए, क्योंकि मुल्लायत के अंदर दो चीजें हैं, एक यजीदियत है, एक टेररिज्म है। अगर मुल्लायत को लोगे तो दिमाग के अंदर ये पलेगा, और अगर मौलायत को लोगे, अगर मौलायत को लोगे तो उसके अंदर भी दो चीजें हैं। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर पहली चीज ये है, क्या? अदब। पहली चीज अदब, दूसरी चीज आप किसी को परेशान नहीं देख सकते। अगर मौलायत है आपके अंदर, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा है, तारीख में लिखा है कि अभी आपका बचपना है, रसूल भी मौजूद हैं और कुछ सहाबी मौजूद हैं। रसूलुल्लाह अचानक उठकर चले गए, पीछे पीछे मौलाए कायनात चले गए, इमाम हसन मुज्तबा तशरीफ फरमा है, इमाम हसन बैठे हुए हैं, कभी अपने बालों को देखते हैं, कभी अपने हाथों को देखते हैं, कभी उस जगह को देखते जहां पर रसूल मौजूद थे, जहां पर रसूल जलवानुमा थे, कभी उस जगह को देखते देखते जा रहे हैं। अचानक एक बंदा आया, साहबा के मजमे को चीरता हुआ आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद उसके हाथ में एक कागज था, उस जमाने का जो भी कागज रहा हो, किसी दरख्त का पत्ता था, उस पत्ते के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, वो पत्ता मुड़ा हुआ था, वो कागज मुड़ा हुआ था, वो खत मुड़ा हुआ था। इस बंदे ने तमाम मजमे को चीरते हुए मेरे इमाम के करीब गए। उस आने वाले ने ये नहीं देखा कि इनका बचपना है, ये नहीं देखा कि ये कौन है, ये नहीं देखा ये क्या है, बल्कि जैसे ही उस बंदे ने, आने वाले ने आकर के मेरे इमाम को वो अपना खत दिया, वो अपनी तहरीर दी। मेरे इमाम ने जैसे ही वो तहरीर ली, तहरीर लेने के बाद अपने एक साथी को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, जाओ मेरी मादरे गरामी के पास जाओ, मेरी मादरे गरामी से 5000 दिनार लेकर के आओ।
5000 दिनार लेकर के आओ। मुसलमानों मुझे बताओ, जो तुम ये कहते हो कि जनाब ज़हरा का घर गरीब था, मौलाए कायनात का घर गरीब था, मुझे बताओ जो एक बचपने में एक इमाम मस्जिद नबवी में बैठकर, जिसका बचपना है, तारीख ने लिखा है कि 7 या 8 साल की उम्र है, कुछ तारीख लिखती है कि 4 साल की उम्र है, कि जब इस इमाम ने वो कागज लिया, उस कागज को खोला नहीं, हाथ में लेने के बाद कहा मेरी वालदा के पास जाओ, 5000 दिनार लेकर आओ। इस बंदा चला गया लेने के लिए, जनाब ज़हरा के पास पहुंचा, जनाब ज़हरा ने 5000 दिनार उठा करके दे दिए। अज़ीज़ान मोहतरम, वो लेके आए, जैसे ही लेकर के आए उस बंदे को साइड में बुलाया, साइड में बुलाने के बाद उसको 5000 दिनार दिए। इसका हक क्या बनता था? लेने के बाद चला जाता, लेकिन इसके पेट में दर्द होना शुरू हुआ, इसको कुलबुली होना शुरू हुई, मजमे को भी हरबाटा शुरू हुआ। कहा क्या मामला है? मैंने अपना खत मौला को दिया है, अपना खत इमाम को दिया है, मेरे इमाम ने ना खत पढ़ा है ना देखा है। इसको तकलीफ इसलिए नहीं हुई कि मेरी मुराद, मेरी तमन्ना पूरी हो गई, बल्कि इसको खलबली इसलिए हुई कि मेरे इस इमाम ने खोल के नहीं पढ़ा, कागज देखा नहीं, इसमें लिखा तो यही है कि मौला मुझे 5000 दिनार की ज़रूरत है, मेरी बेटी घर में जवान है, निकाह करना है, लेकिन मेरे इमाम ने पढ़ देखा भी नहीं और मेरी तमन्ना पूरी कर दी, मुझे दौलत से नवाज दिया। अब ये बंदा वापस पलटा, पलटने के बाद इमाम के करीब आया। इमाम के करीब आने के बाद कहते हैं, इमाम मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे इमाम मुस्कुराए और मुस्कुरा करके फरमाया, अमा साहिल जाओ, चले जाओ, हमने तुम्हारी लाश दे करके भी रखी है, हम तुम्हारा राज इनको बताना नहीं चाहते, हम तुम्हारा राज इनको बताना नहीं चाहते। अज़ीज़ान मोहतरम, वो बंदा खामोशी के साथ चला गया। अब मजमे के अंदर चीमी गोइयाँ शुरू हो गई। जैसे चीमी गोइयाँ शुरू हो गई तो मेरे इमाम ने उसको वापस पलटा करके बुलाया, इधर आओ, कहा बैठ जाओ, हमने आपकी तमन्ना तो पूरी कर दी, ये तो हमारे नाना का दर था ना, यहाँ से तमन्ना पूरी हो गई, लेकिन अभी बैठ जाओ, मेरे नाना आने वाले हैं, कुछ तोहफे आपको देंगे, वो तोहफे लेकर के जाना। अभी ये इमाम बिठा क्यों रहे हैं? ये इमाम इस मजमे को शांत करना चाहते हैं, इस मजमे के दिल को तशफ़ी देना चाहते हैं। मजमे से आवाज़ उठी, मौला आपने कैसे पहचान लिया, इस खत के अंदर क्या लिखा हुआ है? मौला ने फरमाया, आप हमें नहीं जानते, हम उसकी औलाद है जो बिस्तर पर बैठकर अर्शे को अल्लाह की तहरीर पढ़ लेते हैं, हम उसकी औलाद हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे ये जुमला कहा तो फौरन मजमे से एक सवाल दूसरा उठा। कहा मौला अगर पढ़ लिया था तो इसको बता दिए होते, आपने इसको अपने पास कुछ देर रोका क्यों नहीं? कहा हम ज़ीशान इब्ने ज़ीशान की औलाद हैं, हम ज़ीशान इब्ने ज़ीशान की औलाद है। हम साइल को इतनी देर भी अपने सामने खड़े करना गवारा नहीं करते। क्यों? फिर सवाल हुआ, मौला आप क्यों गवारा नहीं करते? कहा जब कोई साइल सवाल करता है ना, और जब वो खड़ा होता है, अगर मैं इसके खत को खोल करके पढ़ता, जब तक मैं खत को पढ़ता रहता, इसकी पलकें, इसकी नजरें शर्म की वजह से झुकी रहती। मैं उस सैयदा का लाल हूँ, मैं उस सैयदा का लाल हूँ कि हम अपने दर पर आने वाले कभी फरिश्तों की भी पलकों को नहीं झुकाते। अज़ीज़ान मोहतरम, बस सबसे बड़ी बात यह है, हम जो कहते हैं ना कि हमारे पास इमाम हसन के वाक़यात नहीं है, हमारे पास इमाम हसन की कौल नहीं है, गलती हमने कहाँ की है? इमाम हसन के कौल मौजूद है, इमाम हसन के वाक़यात मौजूद है, इमाम हसन के मौजिज़ात मौजूद हैं। मुश्किल सबसे बड़ी ये है कि जिस तरीक़े से हमने करबला को पढ़ा है, करबला को पढ़वाया है, करबला की कॉन्फ्रेंस की है, उस तरीक़े से हमने इमाम हसन की शहादत की कॉन्फ्रेंस नहीं की है। अगर आप वो 3 शहादतें करेंगे, पहली शहादत रसूलुल्लाह की, दूसरी शहादत जनाब ज़हरा की, तीसरी शहादत इमाम हसन की। जिस तरह आज दुनिया का कोई इंसान अपने बच्चे का नाम यजीद रखना गवारा नहीं करता, ये किसी मौलवी की किताब की बरकत नहीं है, ये किसी मौलवी की तकरीर की बरकत नहीं है,
یہ کسی کانفرنس کی برکت نہیں ہے. برکت کس کی ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اپنے مدرسے کا نام تو یزید رکھ لیتا ہے لیکن اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس منبر حسین نے، اس مجلس حسین نے یزید کو اتنا ننگا کر کے بتایا ہے، اتنا ننگا کر کے بتایا ہے کہ آج کوئی یزید کا نام اپنی زبان پر لینا بھی گوارا نہیں کرتا ہے. نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری. تو اگر آپ شہادت رسول اللہ، شہادت جناب زہرا، شہادت جناب امام حسن کے پروگرام کریں گے تو پھر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ باغی ہے، یہ غاصب ہے، اس نے جمل کری، اس نے صفین کری، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ماما نہیں کہے گا اس قاتل کو. اگر آپ نے چپے چپے پر، کونے کونے پر کربلا کی طرح امام حسن کی شہادتوں کے پروگرام کرنے شروع کر دیے، دعوے سے کہتا ہوں کوئی ماموں کہنے کی ہمت ہی نہیں رکھے، کوئی نہیں رکھے گا. لبیک یا حسن مولا، لبیک یا حسن مولا، لبیک یا حسن مولا، لبیک یا حسن مولا. مولانا صاحب کی دعوت تھی، ہمارے یہاں ماموں کے بیٹے آئے، ہمارے ندیم نام ہے ان کا، تشریف لائے تو آئے تو جو بھی رشتہ دار آ رہے تھے ہم سب کو ادب کر رہے تھے کھڑے ہو کر. ماما کے بیٹے آئے تو ہم نے ان کا ادب نہیں کیا. مولوی صاحب نے کہا بھئی تکلیف کیا ہے؟ ماموں آئے تو بڑی عزت کری، بیٹے آئے تو عزت نہیں کری. ہم نے کہا کہ ہم سنت اموی پر عمل کر رہے ہیں. کہ کیا بات ہے؟ کہ بھئی یہ آپ کی سنتوں سے پتا چلا ہے کہ ماموں کو مانتے ہو، ماموں کے بیٹے یزید کو نہیں مانتے. مسلمانوں، اگر تمہارے دل کے اندر طاقت ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے تو جس طرح ماموں کو کہتے ہو نا کہ وہ فلاں ہے فلاں ہے، تو طاقت ہے تو ماموں کے بیٹے کی بھی عزت کر کے بتاؤ نا. تب جانیں گے کہ ہاں ماموں کے وفادار ہو، تب جانیں گے نا. عزیزان محترم، بس اس مجلس سے یہ پیغام ضرور لے کر کے جائیے گا کہ جتنا ہو سکتا ہے آئندہ آپ کی زندگی میں جب بھی ماہ سفر آئے، جب بھی ماہ سفر آئے، ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے. 28 سفر کل ہے، آپ امام کی شہادت پرسوں کر لیجئے، آپ امام کی شہادت ترسوں کر لیجئے. پروگرام کوئی بات نہیں ہے، کر سکتے ہیں. لیکن مخصوص جو تاریخ ہے، مخصوص جو تاریخ ہے، وہ تاریخ کب ہے؟ کل ہے، 28 ہے. آپ کے ساتھ میں ایک بات یہاں کہہ دینا چاہتا ہوں، جو میں نے کہی ہے وہ بات صحیح ہے، لیکن ایک ٹرینڈ آج اور ہمارے بچوں کے اندر چل رہا ہے، خاص کر حسینیوں کے اندر، مولائیوں کے اندر. کبھی 13 رجب کو پروگرام آپ کر رہے ہیں، چلیے 14 کو ہم کر لیں گے. اچھا 15 کو آپ کر رہے ہیں، چلیے 16 کو ہم کر لیں گے. کوئی غلط بات نہیں ہے، پروگرام جتنے ہو جائے کوئی غلط نہیں ہے. لیکن کتنا اچھا ہوتا کہ 14 والے، 15 والے، 16 والے 13 کو ہی اتنا عظیم پروگرام کر لیے ہوتے. کتنا اچھا ہوتا. بھئی ہمارے بھائی کی ان کی طاقت یہ ہے کہ یہ ایک مولوی کا نذرانہ برداشت کر سکتے ہیں، یہ ایک مولوی کو بلا لیں، 1 گھنٹہ تقریر ہو جائے گی. پیچھے والے بھائی کی ہمت یہ ہے کہ یہ شبیر وارسی کو بلا سکتے ہیں، یہ کسی اور کو بلا سکتے ہیں، ان کا پاکٹ کمزور ہے، وہ مجھ جیسے کمزور کو بلا سکتے ہیں تو یہ دوسرے مولوی کو بلا لے. ایک پیچھے والے بھائی کی ان سے بھی کم ہمت ہے تو وہ ان سے کم والے کو بلا لے. تو ہوگا کیا کہ یہ پروگرام جو ہے یہ 1 گھنٹے میں نپٹے گا نہیں بلکہ پوری رات ہوگا، ہے نا. انہوں نے بھی امام حسن کے حوالے سے پڑھا، انہوں نے بھی امام حسن کے حوالے سے پڑھا. آپ سامعین ہیں، آپ ناظرین ہیں، آپ کو سننے کو زیادہ ملے گا، پروگرام بھی آپ کا پڑھا ہو جائے گا. جتنی دیر تک پروگرام چلے گا اتنی دیر تک آپ رحمت کے اندر رہیں گے. اور عمل تو آپ کی نیت کے اوپر ہے، عمل تو آپ کی نیت کے اوپر ہے نا. آپ کی ہمت تھی کہ میں بھی پروگرام کروں، ہے کہ نہیں؟ تو عزیزان محترم، آپ سے جتنا ہو سکتا ہے اجماعیت کے ساتھ مل کر کے کیجئے گا. میں کسی کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں اس دین کا ماننے والا ہوں کہ میرے دین کے بانی نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی آپ کو صحیح بات بتائے اس کے چہرے کو مت دیکھو بلکہ اس کی بات کو دیکھو. صحیح ہے تو لے لو، بری ہے تو چھوڑ دو.
आप ही की बस्ती के अंदर, कटनी के अंदर बहुत से हमारे भाई तबलीगी जमात के लोग हैं, तबलीगी जमात के लोग। अफसोस होता है अपने नौजवानों से, बड़े दावे करने वाले, न जाने कितनी जगहों पे हम जाते, कितने हमें मिलते हैं। बहुत से ऐसा है हमारे पास नहीं आते तो बाद में टेलीफोन के जरिए कॉल पे बताते हैं मौलाना मैं इतना बड़ा हुसैनी हूँ। 1 घंटे तक आपकी तकरीर में बैठा था, आपने 1.5 घंटा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, एक एक लफ्ज मैंने सुना है, बहुत अच्छी बात है। आप 1.5 घंटा दे रहे, कोई बात नहीं है। हो सकता है ये 1.5 घंटा आपने अपने लिए ना दिया हो सकता है हाजी साहब के लिए दिया हो, कल को उन्हें बुलाना होगा अपने प्रोग्राम में, बहुत से लोग आते हैं इसलिए। अब उन तबलीगी जमात वाले भाई को देखो, वो उनका काम क्या है, उनका काम क्या है, महीने में 30 दिन होते हैं और महीने के 30 दिन में वो 3 दिन निकालते हैं अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए। उनके पास फैमिली है, उनके पास कारोबार है, कुछ लोग धंधे वाले हैं, कुछ लोग पगार वाले, सबके पास काम है, ऐसा नहीं कि वो बेले हैं, सबके पास काम है। अब वो 3 दिन निकाल रहे हैं और 3 दिन में खर्चा भी कर रहे हैं, अपनी बस्ती से दूसरी बस्ती जा रहे हैं। ये उनके महीने का अमल है। और एक हफ्ते का अमल है उनका, हफ्ते में वो एक अमल करते 2 बार। क्या? 2 बार, एक अपनी मस्जिद का गश्त, एक अपने पड़ोस की मस्जिद का गश्त। उसमें जाते हैं वो असर से लेके इशा तक पूरा टाइम देते हैं। है कौन आपके नज़दीक? कौन है वो? आपके नज़दीक मोमिन नहीं, आपके नज़दीक मौलाई नहीं, आपके नज़दीक हुसैनी नहीं, कुछ नहीं वो आपके नज़दीक। फिर उसके बाद 24 घंटे में 2.5 घंटे उनके निसाब में ही, उनके निसाब में शामिल है। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला, मैं कोई बात ऐसे नहीं बोलता, मैंने खुद तबलीगी जमात में 4 महीने लगाए हैं, मैं 4 महीने लगाए हैं, आपके सामने बैठा हूँ। ऐज़ान मोहतरम, वो फिर 24 घंटे में 2.5 घंटे दे रहे हैं। पैरोकार किसके हैं वो? उनसे पूछिए तुम्हारे खलीफा कितने, पूछो, वो बताएंगे 4। आपसे पूछा आपके खलीफा कितने, आप बताएंगे 12, है ना? कितने? 12। उनसे पूछो 4 के नाम याद मालूम है? नहीं मालूम। आपसे पूछो 12 के नाम, आप 12 के नाम बताएंगे। और माशाल्लाह 12 के नाम नहीं, उनके अब्बा के नाम भी साथ में बताएंगे। ये क्या है? ये आपकी मेहनत नहीं है, बल्कि ये आपके ऊपर इनायत है इन 12 की, ये करम है इन 12 का, जो हमें ये याद है। ऐज़ान मोहतरम, उनको 4 याद नहीं है, उसके बावजूद उनसे पूछे 2.5 घंटे भी लगा रहे, हफ्ते में 2 दिन भी लगा रहे, महीने में 3 दिन भी लगा रहे, साल में चिल्ला भी लगा रहे। लेकिन हम हुसैनियों का हाल क्या है? हम हुसैनियों का हाल ये है कि अगर ये मजलिस थोड़ी सी लंबी हो जाए ना, शौकत भाई मौल साहब को समझाइएगा, हाजी साहब जरा मौलाना को कहिएगा, हम सुबह उठते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, फिर धंधे पे जाना होता है, फिर फला हम फला जगह नौकरी करते हैं। अजीब कैफियत है भाई। दावा ये कि हम हुसैनी हैं, दावा ये कि हम हुसैनी, और दावा हमारा ये कि अगर इमाम होते तो करबला में जान कुर्बान कर देते, बच्चे कुर्बान कर देते, बेटियां कुर्बान कर देते, बीवियां कुर्बान कर देते। अमा हुसैनियों, तुमसे 2 घंटे दिए नहीं जा रहे, बच्चे कुर्बान क्या करोगे? मेरी आदत ये है, मैं मजलिस में जहाँ फजाइल होते हैं वहाँ मेरी आदत ये है कि मैं कुछ ना कुछ इस्लाह की बात भी होनी चाहिए। अगर इस्लाह ना हो, माफ़ कीजिएगा, अगर इस्लाह ना हो, मैं समझता हूँ कि वो मजलिस, क्योंकि हम और आपका तो मैं नहीं अपना कह सकता हूँ, मोहम्मद अब्बास साबरी, मैं कोई नूरी नहीं हूँ, मैं तो खाकी हूँ। मुझसे कदम कदम पे भूल होती है, गलती होती है। अगर मैं अपने आप को ये गुफ्तगू नहीं करूँगा तो मेरे अंदर तब्दीली नहीं आएगी, मेरे अंदर हरारत नहीं आएगी। और जब छठे इमाम, गालिबन छठे इमाम या 5वें इमाम से जब पूछा गया करबला का असल मैसेज क्या है, करबला का असल पैगाम क्या है, इमाम ने फरमाया करबला का पैगाम ये है कि करबला सुनकर उसकी ज़िंदगी के अंदर अगर हरारत पैदा ना हो तो फिर वो करबलाई नहीं है, वो करबलाई नहीं है। या हमारी दरसगाह करबला, करबला, हक का सीधा रास्ता करबला, करबला, सरकार के दोने हसनैन करीम है।
हसनैन करीम है, ज़हरा के दिल का चैन, हसनैन करीम है, ज़हरा के दिल का चैन, हसनैन करीम है, मौला के नूर है, हसनैन करीम है, मौला के नूर है, हसनैन करीम है, हैदरी। अज़ीज़ान मोहतरम, कम से कम एक मजलिस में मैंने कल भी कहा, आने के बाद ये तमन्ना लेकर के आइए कि मैं अपनी एक गलती पर छोड़ने के लिए आमादा रहूँगा। एक दुख मुझे हुआ, हालांकि मिंबर से कहने की बात नहीं है, लेकिन कह देता हूँ। मैं पहले भी यहाँ 3 दिन रुका और अब भी मुझे 2 दिन हो चुके, अभी 2 दिन और रुकना है। कल भी एक प्रोग्राम है, परसों जाना है। ये हमारी जो खानकाह है जिसमें हम बैठे हैं, इस खानकाह के हमारे ऊपर बहुत सारे हुकूक हैं, बहुत सारे हुकूक हैं। उन हुकूक की मैं बात नहीं करता हूं, पर इतनी आपसे बात मालूम करता हूं कि आप लोग कल जिसने मजलिस सुनी थी, आज कुछ नए चेहरे भी आए हैं। वो जरा हाथ उठा के बताए कल कितनी मजलिस में लोग यहां मौजूद थे। उठाए हाथ। माशाल्लाह। आप लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आज नमाज फजर अव्वल वक्त में पढ़ी है? वो जो मजलिस में आए हैं उनसे बात कर रहा हूँ। हाथ मत उठाइए, अपने दिल से पूछिए खाली, क्योंकि मुझे हक नहीं है ये कि मैं आपकी इबादत के बारे में आपसे सवाल करूँ। मुझे हक नहीं है, कतई हक नहीं है। ये हक सिर्फ अल्लाह ने मासूमीन को दिया है। उसके अलावा किसी मौलवी को हक नहीं है कि वो आपकी इबादत के बारे में आपसे सवाल करे। ये आपका और अल्लाह का मामला है, ये आपका और अल्लाह का मामला है। लेकिन ये याद रखिए, अगर आपने मुझे यहाँ बुलाया है और आप मुझे सुनने के लिए आए, मेरी भी जिम्मेदारी है कि कम अज़ कम मैं आपको आमाल के लिए उभारूँ, आमाल के लिए आपको कहूँ। अजीज़ो, याद रखना, जिस इमाम हसन की आज शहादत के लिए हम और आप यहाँ जमा है ना, और जिस जालिम ने इस इमाम को जहर दिया या दिलवाया, उस जालिम को सिर्फ इमाम से यही चिढ़ नहीं थी कि ये खिलाफत के ऊपर आकर बैठ जाएंगे। नहीं, उस जालिम को यह भी डर था कि जिस दीन को रसूल लेकर आए, जिस नमाज की बात रसूल ने की, जिस रोजे की बात रसूल ने की, जिस ज़कात की बात रसूल ने की, अगर कोई उसका दुनिया में पैकर है, अगर दुनिया में कोई उसकी महराज है उन तमाम इबादतों की, तो वो यही इमाम हसन मौजूद है। मुझे बताइए, क्या कभी मेरे किसी इमाम ने, आप पे किसी इमाम ने किसी वक्त पर नमाज को छोड़ा है? कभी नमाज को तर्क किया है? नहीं अजीजों। जब हम हुसैनी हैं, जब हम हसनी हैं, फिर नमाज के वक्त ये हमारा दिल क्यों बेचैन नहीं होता कि हम नमाज के लिए उठे और नमाज पढ़ें? जब मेरे इमाम ने कभी नमाज नहीं छोड़ी। या मुझे बताइए, अगर किसी के पास कोई इस तरह की रिवायत हो, दलील हो कि कहीं इमाम ने या रसूल ने ये कहा हो कि भाई नहीं, आप जो है हमारा तज़किरा कर लीजिए, बस आपकी नमाज हो जाएगी। मैं मानता हूँ ये कि ये तज़किरा नमाज से भी अफजल है। मेरा अकीदा है कि तज़किराए ज़िक्र अली ये असल नमाज की बका है। लेकिन याद रखो, जिस जिक्र को हम करके अपनी नमाज को महराज की मंजिल तक लेकर के जाते हैं, उसी जिक्र की असल ने नमाज अदा की है। हत्ता कि अपनी शहादत रमज़ान में नमाज के आलम में दी है। अजीज़ों, यही इमाम हसन अलैहिस्सलाम जिनकी शहादत की शम में आज और आप हम बैठे हैं, इनसे नमाज के बारे में जब पूछा गया तो तारीख़ ने, मौलवियों ने तो बहुत सारी बातें बताई हैं, तारीख़ ने बहुत कुछ लिखा है कि फ़ला उनको ये शौक़ था, ये शौक़ था, ये शौक़ था। लेकिन अगर आप उनकी इबादतों को पढ़ोगे ना, तो आपकी इबादत का ये आलम था कि आप कई कई हफ्ते गुजर जाया करते थे कि आप फजर से ज़ोहर, ज़ोहर से असर, असर से मगरिब आप एक ही वज़ू के साथ कर लिया करते थे। ये शरीयत की वज़ू की बात कर रहा हूँ मैं, मौलवियत की वज़ू की बात कर रहा हूँ जो मुझे और आपको करनी है। वरना उनकी तहरत और उनकी वज़ू की कसम तो कुरान ने खाई है भाई। उनकी वज़ू कब टूट सकती है? नहीं। लेकिन मेरे और आपके लिए वो कौन है? आइडियल है। उन्होंने अगर वज़ू की ना तो मेरे और आपके लिए,
انہوں نے نمازیں پڑھی میرے اور آپ کے لیے, انہوں نے زکوٰۃ دی میرے اور آپ کے لیے. عزیزان محترم, جتنے اعمال وہ کرتے گئے میرے اور آپ کے لیے کرتے گئے. بس انشاءاللہ خدا نے اگر توفیق دی اور ممبر والوں کی عطا ہوئی تو باقی گفتگو کل انشاءاللہ کریں گے. بس آج کی میری مجلس میں میرا ایک میسج ہے آپ کو, ایک پیغام ہے. جب جب آپ کی زندگی میں سفر آئے, جب جب آپ کی زندگی میں جمادی الثانی آئے, یا جو بھی تاریخ آپ جناب زہرا کی مانتے ہیں, تب تب آپ اپنے گھر میں جتنی آپ کو توفیق ہے آپ 3 شہادتوں کو اپنی زندگی میں منانا شروع کیجیے. اور بچوں کے لیے, وہ لوگ جو کاروبار سے پریشان ہیں, ان کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ہمارے سلسلہ مدار کے ایک بہت بزرگ, بہت قابل بزرگ ابھی بھی حیات ہیں. میں ان سے نادر علی کی اجازت لینے کے لیے ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نادر علی کا ورد کیوں کرنا چاہتے ہیں. میں نے کچھ وجوہات ان کو بتائی تو انہوں نے مسکرا کر کے مجھے کہا کہ تم تو مولوی ہو, تمہیں کاروبار کی ضرورت نہیں ہے, مولویت تو خود ایک کاروبار ہے. تو میں نے کہا کہ میرے والد نے مجھے مرتے ورتے ایک وصیت دی, زندگی میں یہ کہا بیٹا میں تجھے مولوی بنا رہا ہوں لیکن مولویت تو کبھی کاروبار مت بنانا. میرے والد نے خود مجھے کاروبار کر کے دیا تھا, لیکن سفر کی وجہ سے اور تحقیق کی وجہ سے, اسٹڈی کی وجہ سے مجھے کبھی کبھی ہندوستان سے باہر جانا پڑا تو میرا وہ کاروبار جو ہے تھوڑا سا پست ہو گیا. تو میں کاروبار کو, انہوں نے مجھے ایک مشورہ دیا, بولے آپ اگر ذکر نادر علی کرنا چاہتے ہو, ورد کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے جگہ کی شرط ہے, اس کے لیے کپڑے کی شرط ہے, اس کے لیے ٹائم کی شرط ہے. اور آپ مجلس سے پڑھتے ہو, آپ اکثر و بیشتر عزاداری کے کام میں رہتے ہو تو آپ سے یہ ہوگا نہیں, آپ ایک عمل کر لیجئے. میں نے کہا ٹھیک ہے, تو کوئی عمل بتا دیجئے. انہوں نے کہا کہ جب آپ کی زندگی میں 28 تاریخ آئے, سفر کی 28 تاریخ آئے, تو آپ اس دن سمپل لباس پہننا, اپنے سر کو ننگا رکھنا. انہوں نے کہا, میں کوئی شریعت نہیں بتا رہا ہوں آپ کو, انہوں نے کہا اپنے سر کو ننگا رکھنا, اپنے گریبان کو کھول کے رکھنا, اور کوشش کرنا کہ صبح سے لے کے بعد عصر تک آپ سے جتنا ہو سکتا ہے, جتنا بھی ہو سکتا ہے, کم از کم آپ 11,000 مرتبہ, کم از کم 11,000 مرتبہ آپ امام حسن کا نام لیجیے. امام حسن, یا حسن علیہ السلام, یا حسن علیہ السلام, یا حسن علیہ السلام, آپ یہ نام لیتے جائیے, لیتے جائیے, لیتے جائیے. جیسے ہی عصر کی نماز سے آپ فارغ ہو تو عصر کی نماز کے بعد آپ اپنی پاک کمائی میں سے, کس میں سے؟ پاک کمائی میں سے چند سکے لیجئے, ان چند سکوں سے کچھ تبرک لے کے آئیے, جو بھی آپ لا سکتے ہیں. ہو سکے تو اپنے گھر میں بنائیے, اور اگر اپنے گھر میں نہیں بنا سکتے تو کچھ بھی مارکیٹ سے سوکھا تبرک لے لیجئے یا فروٹ لے لیجئے, اس کو لائیے, اس کو پاک کیجئے, صاف کیجئے, اس کو دھلیے. دھلنے کے بعد اگر وہ چھلکے والا فروٹ ہے تو اس کا چھلکا اتار دیجئے. چھلکا اتارنے کے بعد باوضو, یہ کام آپ کو باوضو کرنا ہے, اس کو آپ رکھیے, اور اس کو رکھنے کے بعد آپ 28 اگربتی, کیا 28 خوشبو, کچھ بھی آپ کے یہاں جو چلتی ہے وہ آپ 28 اگربتی ان کے نام کی یا حسن کہہ کر کے اس نظر کے قریب, اس گھر میں, اس کاروبار میں آپ لگا دیجئے جہاں بھی آپ رہتے ہیں. اس کے بعد آپ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ, کیا 1 مرتبہ سورہ فاتحہ, اس سورہ فاتحہ کی ہر آیت پر جیسے ہی آپ رکے الحمدللہ رب العالمین, جیسے ہی آپ رکے تو آپ فوراً کہیں یا حسن علیہ السلام, الرحمن الرحیم, یا حسن علیہ السلام. وہ کہتے ہیں آپ اس کی ہر آیت کے رکنے پر, ہر آیت کے وقت پر آپ یا حسن علیہ السلام کہتے جائیے. اور اس کے بعد 3 مرتبہ آپ سورہ توحید, سورہ اخلاص پڑھیے, اور جیسے ہی آپ کہیں قل هو اللہ احد تو آپ وہاں کہیے یا رسول اللہ, پھر کہیے اللہ الصمد, پھر کہیے آپ یا رسول اللہ. جیسے جیسے آپ آیت پر رکتے جائے یہ عمل آپ پڑھتے جائیے گا. پہلی مرتبہ سورہ اخلاص کو آپ یا رسول اللہ کے ساتھ پوری کیجئے, دوسری سورہ فاتحہ کو آپ مولا کائنات کے ساتھ پوری کیجئے,
तीसरी सूरह इखलास को आप जनाब ज़हरा के साथ पूरी कीजिए। वो फरमाते हैं, वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी का ये वजीफ़ा मुझे मेरे बुज़ुर्ग से मिला, फिर वो कहते हैं उनको उनके बुज़ुर्ग से मिला, और सिलसिला जोड़ते 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 वो इस वजीफ़े को लेकर के जाते हैं ख्वाजा हज़रत इब्राहिम बिन अधम तक। वो कहते हैं ख्वाजा इब्राहिम बिन अधम ने कहा कि अगर आपने इस 28 सफ़र को ये अमल किया और आपकी प्रॉब्लम, आपकी दिक्कत, आपकी परेशानी आइंदा आने वाले सफ़र को ख़त्म ना हुई जब तक, तो आपका हाथ होगा और मेरा गिरेबान होगा, आपका हाथ होगा, मेरा गिरेबान होगा। खुदारा इन ढोंगी बिल्ले बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करो। इस जिन जिन इमाम को आप मानने हो ना, जहाँ आप इमाम की कसीदे सुनते हो, जहाँ आप इमाम के फ़ज़ाइल सुनते हो, वहाँ इमाम के आमाल भी मालूम कीजिए। हमारे इमाम ने कौन से औराद व वज़ाइफ बताए हैं, उनको मालूम कीजिए। अज़ीज़ान मोहतरम, औराद व वज़ाइफ कौन बताएगा? वही बताएगा ना जिसने इमाम को पढ़ा हो, जिसने इमाम को देखा हो, जिसने इमाम की सीरत पढ़ी हो, और 2 वर्क़ों में जिसने इमाम की पूरी सीरत को बंद कर दिया हो। तारीख़ुल खुलफ़ा बहुत अजीम किताब है। अभी मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, अभी मैं कुछ दिन पहले स्टडी कर रहा था, मैंने देखा एक खलीफा का तज़किरा 13 वर्क़ों में, एक खलीफा का तज़किरा 16 वर्क़ों में, एक खलीफा का तज़किरा 18 वर्क़ों में, एक खलीफा का तज़किरा 20 वर्क़ों में। और जैसे ही बात आती है अहले बैत की, भाई ये भी तो खलीफा है ना, ये भी तो खलीफा है, 5 खलीफा तो आपको मानने ही पड़ेंगे ना। अगर आप खिलाफत राशिदा के कायल हैं तो आपको 5 खलीफा तो मानने पड़ेंगे ना। जैसे ही 5वें खलीफा की बात आती है इमाम हसन की, 3 से 4 वर्क़ों में पूरी हिस्ट्री, पैदाइश से लेकर और शहादत तक पूरी हिस्ट्री मुकम्मल कर दी जाती है। और इनके बाद जैसे ही मामा की तारीख़ लिखने पे आते हैं तो 14 वर्क़ों में मामा की तारीख़ लिखी। ये अफसोस की बात नहीं है तो और क्या है अज़ीज़ों? इतना जुल्म अहले बैत के साथ किया गया, इतना जुल्म किया गया, इतना जुल्म किया गया कि कभी भी अहले बैत को आपकी ज़ाहिरी हयात में सुकून से ना कोई सांस लेने दिया गया, सुकून से ना सोने दिया गया। अजीज़ों, हम जानते हैं, हम हमेशा सुनते हैं कि जिस इमाम की शहादत की तारीख़ में हम बैठे हैं ना, इस इमाम को किस किस तरीक़े से तकलीफ़ पहुँचाई, किस किस तरीक़े से अज़ियतें पहुँचाई है। इस इमाम, हर माँ अपने बच्चे पर बड़ा फ़ख्र करती है, हर माँ। आप जानते हैं, इंशाअल्लाह मैं मसाइब कल पढ़ूँगा इमाम हसन के। आज एक रब्त, एक उनसियत अपने इमाम तक लेकर के जाना चाहता हूँ। जब मेरे इमाम का जनाजा घर से उठा और उठने के बाद जब कब्रिस्तान जाने लगा तो मख्तल में लिखा है कि मेरे इमाम के लाशे के ऊपर तीर पे तीर चले, इतने तीर चले, इतने तीर चले कि आपको जो कफन पहनाया था ना वो सफ़ेद था, लेकिन तीर चलने के बाद वो कफन सुर्ख हो गया था, खून के रंग में तब्दील हो गया था। जब ये जनाजा वापस पलट कर के घर आया ना, तो घर आने के बाद उधर जनाब ज़ैनब रो रही है, मौला अब्बास के कंधे को पकड़ करके, कभी इमाम हुसैन के कंधे को पकड़ करके रो रही है। लेकिन कोने में बैठी हुई इस इमाम की बेवा खातून उठती है, उठ करके अपने बेटे जनाब कासिम के शाने को पकड़ करके कहती है, मेरे बेटे कासिम, काश तुम आज जवान होते, तुम्हारे बाबा का लाशा वापस न आता। कासिम अपने सर को पटक करके कहते हैं, मेरी अम्मा तुम गवाह रहना, मेरे बाबा का लाशा तो वापस आ गया, लेकिन करबला में देखना मेरा तो लाशा भी वापस नहीं आएगा। यही कासिम जब करबला में मेरे इमाम के साथ करबला जाते हैं, करबला जाने के बाद मेरे इमाम हर शहीद की तारीफ करते हैं, हर शहीद का नाम ले ले करके बताते हैं, लेकिन यही कासिम कोने में बैठे हुए हैं, जनाब कासिम का नाम नहीं आता। जनाब कासिम रोते हो रोते रोते एक मरतबा मेरे इमाम देखते हैं, मेरे इमाम कहते कासिम क्यों रो रहे हैं? कासिम खड़े होकर के कहते हैं, चचा जान मेरे इमाम मुझे बताइए क्या इस लिस्ट में, क्या इस फहरिस्त में, शहदा की फहरिस्त में मेरा नाम नहीं
نہیں ہے اس لیے کہ میرے بابا نہیں ہے، اس لیے کہ میں یتیم کی اولاد ہوں۔ ایک مرتبہ میرے امام نے جناب حسن کے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا، سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا ارے میرے بھتیجے تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ ایک مرتبہ جناب حسن روتے ہوئے اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں، جیسے ہی ام فروا کے پاس جاتے ہیں ام فروا اپنے بیٹے کو سر پر ہاتھ پھیرتی ہے، شفقت سے کہتی ہے بیٹا تمہیں یاد ہے تمہارے بابا نے تمہاری بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا کہ بیٹا قاسم جب تمہاری اوپر کوئی مشکل آئے اور جب تم جب کچھ سوچ نہ سکو اس وقت یہ تعویذ کھول کر کے دیکھنا۔ جناب قاسم نے تعویذ کھولا، تعویذ کھول کر کے اس میں لکھا تھا، اس کو دیکھا کہ یہ میرے بھائی کی امانت ہے، اس کو میرے بھائی حسین تک پہنچا دو۔ جناب قاسم وہ تعویذ لے کر کے اپنے امام کے پاس جاتے ہیں۔ میرے امام نے جیسے ہی وہ تعویذ دیکھا، دیکھ کر کے گریہ کرنا شروع کر دیا، آنکھوں سے لگایا، رو رہے ہیں اور کہتے ہیں قاسم مجھے میرے بھائی کی تحریر دکھا کر کے مجھے میرے بھائی کا یاد دلا دی ہے۔ ایک مرتبہ میرے امام نے اس کو پڑھنے کے بعد کہا قاسم یہ کوئی خط نہیں ہے، قاسم یہ کوئی تعویذ نہیں ہے، بلکہ قاسم یہ تمہاری موت کا پروانہ ہے، قاسم یہ تمہاری شہادت کا پروانہ ہے۔ ایک مرتبہ مقتل میں لکھا ہے کہ جب صبح عاشور ہوئی ہر کوئی کربلا میں جاتا شہید ہو جاتا۔ ایک مرتبہ جناب قاسم بھی اجازت لیتے ہیں، اجازت لے کر کے جب جناب قاسم جاتے ہیں ایک مرتبہ میرے امام ان کے پیچھے چلتے ہیں، آواز دیتے ہیں، قاسم کو بلاتے ہیں، قاسم پلٹ کر کے آتے ہیں، قاسم کے گریبان کو چاک کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب قاسم پوچھتے ہیں میرے امام آپ نے میرا گریبان کیوں چاک کیا ہے، کسی اور کا گریبان چاک نہیں کیا؟ میرے امام رو کر کے کہتے ہیں بیٹا قاسم عرب کا دستور ہے جب کوئی یتیم جاتا ہے تو اس کا سینہ چاک ہوتا ہے، اس کا گریبان چاک ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تو یتیم ہے، میں چاہتا ہوں کہ جب ظالم تیرے اوپر وار کرے تو تیری یتیمی کا خیال کر کے وار کرے۔ میں کہوں گا امام آپ نے قاسم کا گلا بھی چاک کر دیا، آپ کو اتنا خیال ہے قاسم کا، لیکن یہی قاسم جب نرغائے آدھا میں گھر گئے، چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، یہی قاسم جب تیر و تلوار سے زخمی ہو گئے اپنی سواری سے نیچے آتے ہیں، ظالموں نے دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف، گھوڑوں کو جناب قاسم کے لاشے کو پامال کر دیا۔ جناب قاسم نے اپنے امام کو پکارا، میرے امام خیمے سے نکلے، جناب قاسم کی طرف پلٹے، جب جناب قاسم کی طرف چلے تو جناب قاسم کو دیکھا، مقتل میں کہیں نظر نہ آئے۔ ایک مرتبہ امام نے آواز دے قاسم کہاں ہو، کہیں نظر نہ آئے، پھر کہا آئین قاسم، ارے قاسم کہاں ہو، کہیں نظر نہ آئے۔ ایک مرتبہ میرے امام نے کہا آئین قاسم ھذا امامون، اے قاسم تمہیں وقت کا امام اجازت دیتا ہے۔ بس جیسے ہی قاسم کے لاشے کے ٹکڑوں نے، کوئی ٹکڑا گھوڑوں کے شموں پر لگا ہوا ہے، کوئی ٹکڑا کہیں بکھرا ہوا ہے، ٹکڑوں نے اپنی اپنی جگہ سے آواز دینا شروع کی، لبیک میرے امام میں یہاں ہوں۔ میرے امام نے ابا کا دامن پھیلایا، قاسم کے لاشے کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اپنی ابا کے دامن میں اس لاشے کے ٹکڑے کو اکٹھا کر کے جناب امام لے کر کے چلے۔ قاسم نے اپنی ماں کا وعدہ یاد کر کے وفا کر کے کہا اماں دیکھ لو مدینے میں میرے بابا کا لاشا سلامت آ گیا تھا، میرا لاشا بھی سلامت نہیں آیا ہے۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین۔